वो किया है तिलोत्तमा ने, उसको प्रोटेस्ट किया है, उसका यही गलती है। प्रोटेस्ट किसी लिए क्यों किए हैं? तो हम लोगों के लिए किए हैं। जो हम लोग ट्रीटमेंट लेने जाते हैं वहां पे हम लोग के साथ गलत होते हैं, हम लोगों के लिए वो प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोगों के लिए वो उसका जान भी चले गए। तो हम लोग का काम होगा, जितना दिन तक तिलोत्तमा को इंसाफ ना मिलेगा हम लोग रास्ते में खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। अभी शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि वो हिंदू का रखवाला है, मतलब उसको प्रोटेस्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, बांग्लादेश का हिंदू को प्रोटेक्ट करेंगे, और देश का हिंदू को, सोदपुर का हिंदू जो है उसको इंसाफ ना मिलने के तक एक भी बात नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे शुभेंदु अधिकारी ने, বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে বাঁচাতে হবে। আরে ভাই, আপনার বাড়ির পাশে সোদপুরের আমাদের তিলোত্তমার বিচার এখনো পেল না কেন? 90 দিন হয়ে গেল, এখনো সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট কেন দিতে পারলো না? শুভেন্দু অধিকারীর মুখে একটাও কথা শুনেছেন? ও আমার রাজ্যের হিন্দুকে সুরক্ষা দিতে পারছে না, আমার রাজ্যের হিন্দুকে ইনসাফ দিতে পারছে না, ও বিদেশের হিন্দুকে ইনসাফ দেবে না? শুধুমাত্র ভোটের জন্য চিৎকার করছে। এই তিলোত্তমার সাথে আমি ধর্মীয় রাজনীতি করতে পছন্দ করি না। তার আগে একটা কথা বলি, इंडियन सेकुलर फ्रंट मुसलमानদের দল নয়, হিন্দুদের দল নয়। इंडियन सेकुलर फ्रंट जिसके साथ नाइंसाफी हो रहा है उनका ही दल है, उनके पीछे खड़े होकर आवाज बुलंद करेगा। ये इंडियन सेकुलर फ्रंट है। जो मेरा बात हम जो कहना चाहते हैं, आप अगर देखोगे तो बीजेपी क्या बोल रहे हैं, बीजेपी क्या बोल रहे हैं, और हिंदू को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई एक धर्म को आदमी को आप प्रोटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, अगर देखोगे तो তিলোত্তমা যিনি আছেন তার ধর্মীয় পরিচয় যদি আমরা দেখি কি হবে, সে তার মুসলিম নয়। তাহলে সিবিআইয়ের হাতে মামলা ছিল, 13 তারিখে প্রথমে অ্যারেস্ট হয়, 2 তারিখে সন্দীপ ঘোষ, 13 সেপ্টেম্বর 2 সেপ্টেম্বর অ্যারেস্ট হয় সন্দীপ ঘোষ, 13 সেপ্টেম্বর অ্যারেস্ট হচ্ছে আপনার অভিজিৎ মণ্ডল এবং আবার সন্দীপ ঘোষ, দুজনই অ্যারেস্ট হয়েছেন দ্বিতীয়বার। 90 দিন হয়ে গেল। যখন অ্যারেস্ট করেছিল সিবিআই তখন প্রায় 12টা পয়েন্টস বলে উল্লেখ করেছিল যে এই কারণে এদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো। সেখানে একটা বলেছে लार्जर कॉन्स्पिरेंसी खतरनाक कोई साजिश है इसमें, ये लोग किए हैं और पुलिस ने किया और बहुत पॉइंट्स दिया था। तो उसके बाद अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट देना होते हैं। अभी बीएनएस हो गया, आईपीसी सीआरपीसी को उठा के बीएनएस बीएनएसएस हो गया अभी। तो बीएनएसएस के 187 सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 में वहां पे सरासर है कोई 10 साल के ऊपर किसी का सजा मिलेगा, ऐसा कोई सेक्शन आ जाएगा तो विदिन 19 डेज उसको सब चार्जशीट देना पड़ेगा। और बिलो 10 साल के नीचे कि ऐसा कोई सेक्शन आ गया तो उसके ऊपर होता है ना, किसी के ऊपर हो, तो अगर 10 साल के नीचे होगा तो 60 डेज के अंदर 60 দিনের মধ্যে তাকে চার্জশিট লাগাতে হবে। আপনি বলুন, এটা যেগুলো করতে 10 সালের বেশি লাইফ আর হতে পারে, আরো কিছু হতে পারে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম 90 দিন পার হয়ে গেল, সন্দীপ ঘোষ অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট দিল না। এটা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির কোনো কথা নাই, শুভেন্দু অধিকারী আর বিজেপির এখানে কেন কথা নাই? বিচার চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সারা রাজ্যের বাইরে আন্দোলন হলো, কিন্তু আমরা কি দেখলাম গত 2 দিন আগে অর্থাৎ 13 তারিখে সন্দীপ ঘোষ যিনি প্রাক্তন অধ্যক্ষ আরজি কর মেডিকেল কলেজ এবং টালা থানার সেই সময়কার ওসি, এখন প্রাক্তন ওসি, না নামটা হচ্ছে সম্ভবত অভিজিৎ মণ্ডল, তারা জামিন পেয়ে গেলেন। আমি জামিন প্রসঙ্গে এসে 2-4টে কথা বলবো। তার আগে আমি আপনাদের বলি যে এত মহিলা ডাক্তার ছিলেন বা যারা ছিলেন, কেন নির্যাতিতা ওই তিলোত্তমার ওপরেই কেন আক্রমণটা নেমে আসলো, কারণটা কি?
দেখুন তার লড়াইটা ছিল এই যে অন্যায় যে দুর্নীতি হচ্ছে এগুলো বন্ধ করার। मेडिकल मध्य आरजीकर हॉस्पिटल मध्य सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, जो ओटी रूम है उसके अंदर वो जो डॉक्टर्स है जो संदीप घोष के साथ में रहते हैं, वो लोग उधर पिकनिक मनाने था, मतलब उधर पिकनिक करते थे, उसको उसका विरोध किया है। वहाँ पे जो मेडिसिन और जो सिस्टम है वो डे बाय डे खराब होते जा रहे थे। वो किया है तिलोत्तमा ने उसको प्रोटेस्ट किया है, उसका यही गलती है। प्रोटेस्ट किसी लिए क्यों किए हैं? हम लोगों के लिए किए हैं। जो हम लोग ट्रीटमेंट लेने जाते हैं वहाँ पे हम लोग के साथ गलत होते हैं, हम लोगों के लिए वो प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोगों के लिए वो उसका जान भी चले गए। तो हम लोग का काम होगा जितना दिन तक तिलोत्तमा को इंसाफ ना मिलेगा हम लोग रास्ते में खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। तो কথা হচ্ছে আমার একটা বক্তব্য শুনছিলাম, আমি তো কাজ করছিলাম নাসির সাহেবের, যে পুলিশ বলছিল ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন লোকাল স্তরে যারা আছেন সেই পুলিশের সাথে আমাদের কোনো লড়াই নাই, এরা অর্ডারকে ফলো করে। আমি আপনাদেরও বলি সবাইকে, আমরা দেখুন পুলিশকে মন্দিরের ঘন্টার মতো ভাবি, যে পুজো দেয় সেও ঘন্টা লড়া একবার, যে পুজো দেয় না মন্দিরে গেলে একবার ঘুরিয়ে দেয়। তো বিরোধীরাও পুলিশের সমালোচনা করছি, শাসকও পুলিশের সমালোচনা করে, বেচারীরা যাবে কোথায়? এখানে যারা পুলিশরা আছে জিজ্ঞাসা করুন কতক্ষণ ডিউটি দিচ্ছে, 8 ঘন্টার কি নিচে কেউ নেই, 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা ডিউটি দিচ্ছে। আর তো ওনারও তো আমরা ফ্যামিলির ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ আওয়ার সোসাইটি, আমাদের সোসাইটির বাইরে তো পুলিশ নয়, বরঞ্চ আমাদেরকে আওয়াজ তুলতে হবে। পুলিশে যে 1.5 লক্ষ ভ্যাকান্সি আছে সেটা রাজ্য সরকারকে দ্রুত পূরণ করতে হবে। ওই 1.5 লক্ষ ভ্যাকান্সির মধ্যে আমার হিন্দু বাড়ির ছেলেটাও পড়বে, আমার মুসলমান বাড়ির ছেলেটাও চাকরি পাবে, আমার দলিত চাকরি পাবে, আমার আদিবাসীও চাকরি পাবে, আমার বাংলার জনগণ চাকরি পাবে এবং আমার পুলিশের চাপ কমবে। এটা পুলিশের জন্য। হ্যাঁ, যে পুলিশ আইন বহির্ভূত কাজ করে আমি তার স্টেজে সমালোচনা করি না, তার সাথে লড়াই আমরা আইনিভাবে লড়ে নিই। তো ওনাদের কাছে ডাইরেকশন নাই, রাস্তা বন্ধ করতে হবে কি করতে হবে না, ওরা কি করবে? হ্যাঁ, যারা আছেন যারা টপে বসে দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে বলুন, আমি তাদেরকে চোর ডাকাতে বলি। একটা এসডিপিওর সাথে আমার বিতর্ক হচ্ছিল, তাকে আমি দালাল বলেছিলাম, ও দালালকে দালাল বলেছি। আমি কোনোদিন কনস্টেবল এসআই তাদেরকে কিছুই আমি বলি না কোনোদিন, কারণ এরাদের কিছু করার নেই। তো এরা তো এই পুলিশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা চেঞ্জ করতে হবে। পুলিশ মানেই শাসকের এ ধরনের ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা করতে চলছে, এটা অন্যায় হচ্ছে। যে শাসকও থাকবে পুলিশ তাকে কন্ট্রোল করবে, এটা বন্ধ করতে হবে। এটা বন্ধ করার জন্যই তো রাজনীতিতে আমাদের আসা। কি দরকার ছিল রাজনীতিতে আসতে? আমার ব্যক্তিগত বলছি, এই অন্যায়ের অপশাসনের অবসান ঘটানোর জন্য স্বতন্ত্রভাবে পুলিশকে দিয়ে পুলিশের কাজ করতে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস আমাদের রাজ্যের পুলিশকে যদি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়, ফ্রি হ্যান্ড ছেড়ে দেওয়া হয়, ওভারনাইট পশ্চিম বাংলার 50% ক্রাইম কিরা বন্ধ করে দিতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই কে ক্রাইম করছে আমরা ওরা তার মধ্যে দেখছে, ফলে আমাদের এই দুর্দিন দেখতে হচ্ছে। তাদের বুকে হাত রেখে আমি জিজ্ঞাসা করছি, বলুন আপনি হিন্দু, আপনি মুসলমান, আপনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, 2014, 15, 16, 17, 12 হচ্ছে নোটবন্দির পরে ছোট ছোট যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছেন তারা এগিয়ে গিয়েছে না পিছিয়ে গিয়েছে? দেখলে দেখা যাবে তারা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। আর যারা পুঁজিপতি শিল্পপতি, যাদের ওই আদানি আম্বানি মোদি মমতার সাথে যাদের সুসম্পর্ক, তারা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আর পিছিয়ে যাওয়াতে কিন্তু মুসলিমও আছে, দলিত আছে, আদিবাসী দেখছিলাম আছে। আমরা রক্তদান, দুটো কথা বলি, আমি রক্ত দিয়েছি, অন্যের প্রাণ বাঁচবে, অবশ্যই প্রাণ বাঁচতে পারে, মুমূর্ষ রোগীর ট্রিটমেন্ট হতে পারে আপনার এই আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে রক্ত দেওয়ার জন্য। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সকে যদি আমি একটু ফলো করি দেখতে পাবেন, আপনি নিয়মিত যদি রক্ত দেন, মহিলাদের ক্ষেত্রে 120 দিন, পুরুষদের ক্ষেত্রে 30 দিন, প্রতি 30 দিন ছাড়া 90 দিন পুরুষরা, মহিলারা 120 দিন নিয়মিত রক্ত দিলে, কন্টিনিউ রক্তদান করলে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের বা ব্লাড দিলেন, তাহলে আপনার ক্যান্সার হওয়ার রোগ অনেক ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়। এখানে ডক্টরসরা আছেন,
অনেক বড় বড় রোগ থেকে আপনি স্ট্রোকে, এখন স্ট্রোকের প্রবণতা ব্যাপক সারা পৃথিবীতে। 5টা ভয়ঙ্কর রোগের মধ্যে একটা হচ্ছে স্ট্রোক হয়ে যাচ্ছে। আর স্ট্রোকের এখন এজ কোনো আর ব্যারিয়ার নাই, বয়স্ক লোক নয়, ইয়াং ছেলেরাও স্ট্রোক হয়ে যাচ্ছে, ছেলে মেয়েরাও। তো এইগুলো হাত থেকে বাঁচার যদি আপনি পরিত্রাণ পেতে চান, মাধ্যম হচ্ছে কিন্তু রক্তদান শিবির। তা আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে, আজকে আপনারা যারা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করছেন, আপনাদের 90 দিন ছাড়া, পুরুষের ক্ষেত্রে, মহিলাদের ক্ষেত্রে 120 দিন ছাড়া আপনাদের সামনে যেই রক্তদান শিবির হোক না কেন আপনারা গিয়ে দেবেন। কারণ আমি এখানে আইএসএফ এর মঞ্চ থেকে একটা দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি, 120 দিন বা 90 দিন পরে সামনে দেখেছেন তৃণমূলের ব্যানারে রক্তদান হতে পারে, নির্দ্বিধায় আমি এখানকার পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে আপনাদের বলে যাচ্ছি, আমাদের কোনো পেছন টান থাকবে না। আমরা রক্ত নিয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না। আমরা রক্তের পরিচয় লাল, ওটাই রক্তের পরিচয় করুক। 120 জনের অ্যারেঞ্জ করবে, তাহলে কি মানুষের সুবিধা হবে। কিন্তু একটা রক্তদানকে ছোট করার জন্য অন্য কোনো একটা প্রোগ্রাম নামিয়ে দেওয়া, এ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের দ্বারা শোভা পায় না। তো মানুষ তার জবাব আগামী দিনে দেবে।